रे अच्छा पर नहीं मुही देखी देखे बन देखे अच्छा बोली खाली मुही खुशी ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଛ ପାରୁ ନାହିଁ ମୁହିଁ ଦେଖି देखे बन देखे अछ बोली खाली ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି କିଏ କେବେ ତତେ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି मोते देखिबाकु हेबा से मान केउठी मो बाके उठी समान किए करिबा किए केबे सते देखिथिले बोली मोते देखिबाकु हेबा से मान केउठी मो बाके उठी समान किए करिबा अनुभव करी तुम हस्त मोर मथा परे अछ रखी देखे बन देखे ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ଖୁସି ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ସୁଖୀ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଛ ପାରୁ ନାହିଁ ମୁହିଁ ଦେଖି देखे बन देखे अछ बोली खाली ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ସୁଖୀ ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ସୁଖୀ ଶରୀର ଦେଇଛ ସକାତି ଦେଇଛ ଦେଇଛ କଥାରେ ଜ୍ଞାନ ମୋ ବକ୍ଷରେ ସଦା ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି ତୁମରି ଦୁଇ ଚରଣ ଶରୀର ଦେଇଛ ସକାତି ଦେଇଛ ଦେଇଛ ମଥାରେ ଜ୍ଞାନ ମୋ ବକ୍ଷରେ ସଦା ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି ତୁମରି ଦୁଇ ଚରଣ ମୋ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସହଯାତ୍ରୀ ତୁମେ ସବୁଥିରେ ମୋର ସାଥୀ देखे बन देखे अछ बोली खाली ସେଇଥିରେ ମୁହିଁ ସୁଖୀ
ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ, ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଛ, ପାରୁ ନାହିଁ ମୋହି ଦେଖି, ଦେଖେ ବା ନ ଦେଖେ ଅଛ ବୋଲି ଖାଲି, ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ, ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ, ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ, ସେଇଥିରେ ମୋହି ସୁଖୀ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। Ma. Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power. In all things, may I see the divine. परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ का पाद पद्म मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। पूज्य वीर भाई लुना आपा, अंजना आपा, ज्योत्स्ना आपा एवं आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। माँ को आउ थे गभीर कृतज्ञता जनाई आम आज आलोचना टी आरंभ करवा। आम नीरदवरणकर 12 इयर्स श्री अरविंदर आम द डिवाइन मदर दिव्य जननी विषय को आलोचना करुचे। तेबे एई पुस्तक टी रचना करिवार टिके पूर्वाभास जदि बा कही आउ टिके खाली मन पकई दउछि। जेतेबेले नीरदवरण लिखुछंती, दिस बुक इज रिटन मेनली फॉर द डिसाइपल्स एंड डिवोटीज ऑफ श्री अरविंद एंड द मदर। ए जो बहीटी मु रचना करुछि एटी केवल माँ एवं श्री अरविंद को भल पाउथिबा व्यक्ति मानक पई, माँ और श्री अरविंदर शिष्य एवं भक्त मानक पई ये पुस्तकटी लिखाई। एवं जेतेबेले दीर्घ काल धरी श्री अरविंद जेतेबेले निवृत्त रे रहुचंती, गोटे परदार अंतराल जेतेबेले प्रभु रहुचंती, तांको संबंध रे किछ आभास पाइबा जेतेबेले गोटे कौतूहल समस्त पई थिला। श्री अरविंद भितरे कोन करूचंती, किबोली भाबरे जीवन बितौचंती। तेणु से कथाटी को से परदाटी को अपसारण करने माँ बोधे चाहू नथिले, किंतु जेतेबेले श्री अरविंदर शतवार्षिकी उपलक्षे कि अन्य कौन कारण जो हो गुरुदेव सहित शेष 12 वर्ष किपरि गोटे ऐतिहासिक घटना घटी से समय से विवरण टिक लिखापी जितेबले माँ पथर प्रस्ताव बाढ़ी नीरदवरण माँ ताको आनंदर सहित अनुमोदन कर आमे ए पर्यंत पढ़िले किपरि भाबरे अप्रत्याशित भाबरे किपरि श्री अरविंदर एक्सीडेंट दुर्घटना घटिला, तांकर जंघर हाड़टी केमती भांगिला, तापरे आमे तांकर आरोग्य लाभ विषय मध्ये आलोचना करथिले एवं जोठी रहुथिले सेई श्री अरविंद तांकर सहित तांकर जो डिसाइपल माने शिष्य माने रहुथिले से देव निकेतन संबंध रे मध्ये नीरदवरण जहाँ लिखिथिले आमे से संबंध रे आलोचना करिचे। वर्तमान आमे अच्छे दिव्य जननी माँ को संबंध रे श्री अरविंद जहाँ लिखुचंती जे नीरदवरण कहउचंती जे जदि आमे जानिथिलु जे सबु किछि आश्रमर समस्त कार्य दायित्व होछि माँ के ऊपर, ए टू जेड पर्यंत टिकी निखि समस्त कार्य माँ ही माँ प्रत्यक्ष तत्वावधान रे ही सब गुड़िक कार्य करा जाउथिला। किंतु जेतेबेले दुर्घटना परे जेतेबेले श्री अरविंदଙ୍କ सहित निबिड़ भाव रहिबार सुजोगटी नीरदवरण एवं तांको सहित अन्य माने जो 12 जन सेठी थिले निबिड़ भाव रहिबार जेतेबेले तांको सुजोग मिलिला सेतेबेले नीरदवरण देखुचंती जे किपरि भाबरे प्रकृत रे से हृदयगम करुचंती जे मांकर केते शक्ति, तांकर केते प्रभाव, तांकर केते ज्ञान, तांकर केते धैर्य, तांकर बहुविध
ସେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା କଣ କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏତିକି ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ମା ହିଁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହଉଛି, ଯାହା ହଉଛି ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, କେତେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବି କେତେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖୁଣ୍ଟି ନାଟିକିରି ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଯେମିତି କୌଣସି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ନ ପଡେ, କିମ୍ବା ଏଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେମିତି କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଥା ସମୟରେ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ ଜିନିଷଟି କେମିତି ସେ ସଜାଡ଼ିକି ସବୁ କଥା ରଖୁଥିଲେ। ସେ କଥା ଦେଖିଲେ ନିରଦା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ ଯେ କେତେ ମାଙ୍କର ଏତେ ହଜାରେ କାମ, ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦ ଟ୍ରୁ କନସିୟସନେସ୍ we are one. The true consciousness we are one, so that when Sri Aurobindo met with the accident, the mother felt at once the vibration in the sleep. ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଏ ତ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି ରୂପ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଶିବ ହେଲେ ଜଣେ ଶକ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସିନା ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନତା, କିନ୍ତୁ ଚେତନାରେ ସେମାନେ ଏକ। ଚେତନାରେ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଚେତନାରେ ଏକ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ 1938 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖର ଦର୍ଶନ ଦିବସର ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି, ବାଘ ଛାଲକୁ ବାଘର ସେଇ ତାର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘର ହାଡଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେତେବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ ଶଯ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଦ୍ରିତାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କିଛି ଘଟିଗଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁପ୍ତ, ଦେବତା ମାନେ ସୁପ୍ତ, ମା ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଏଭଳି ଏକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଏମିତି ଏକ ସମୟକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ତ। ବଡ କଥା ହଉଛି ମା ମଧ୍ୟ ଶୟନରତା, ସେଇ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ସେ ସମୟଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଘଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୟନରତ, ମା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଭାଇବ୍ରେସନଟି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ମଦର ଫେଲ୍ଟ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦ ଭାଇବ୍ରେସନ ଇନ୍ ହର ସ୍ଲିପ୍। ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା। ତାପରେ ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସି ୱାର୍ଡିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତର୍କ ଘଣ୍ଟିଟି ବଜେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମା ନିଜର ସ୍ମରଣ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରଖୁଥିଲେ। କଣ କଣ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କିଛି ସାଇତାଇକି ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଲେଖିର ଉପକରଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଧନ ବସ୍ତୁ, ଆଉ ମଶା ସେଠି ପ୍ରବଳ ମଶା ହଉଥିଲେ, ତେଣୁ ମଶା ମରା ଧୂପ, ମଶା ମରା କ୍ରିମ, ଦେହରେ ଲଗାଉଥିଲେ କ୍ରିମ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ସବୁ କିଛିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସଜେଇକି ସେ ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଘରର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଘଡି ରଖିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଘଡ଼ିଟିକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସମୟଟି ଜାଣିପାରିବେ। ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କତିକିଆ କଥା, ସବୁ ଗୁଡିକ ଘଣ୍ଟା ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ଏକ ସମୟରେ ସବୁ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯେ ସେ ରୁମରେ ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡିକ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଗୋଟେ ଦେଖିକିରି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡିକ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡିକ ଚାଲି ପକେଇଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ, ଏ କଥାଟି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ଜଳ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଧୋତି ଜଣେ ଧୋଉଥିଲେ, ତାକୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡି ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାନ୍ଧିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ପରେ ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ସରିବା ପରେ ସେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ମା ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପରସୁଥିଲେ। ଯେ କେବଳ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପରସୁଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କଣ ରନ୍ଧା ହବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରନ୍ଧା ହବ, କୋଉ କୋଉ ଫଳମୂଳ ଜମିରେ ଲଗେଇବାକୁ ହବ, କୋଉ ଫଳ ବଜାରରୁ ଆସିବ, ଏ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଂଗଠିତ ହଉଥିଲା। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ସର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ହିମ୍ ୱାଜ୍ ହର ସୋଲ୍ କନସର୍ନ, ଫର ହି ୱାଜ୍ ହର ଲର୍ଡ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ, କାରଣ ସେ ତ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଜାଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ, କେଉଁ ଚେତନାର, ଏକଥା କେବଳ ମା ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ, ମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି ବସୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚେୟାରରେ ବସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହିଁ ମା ପରିଚିତ କରାଇଦେଲେ ଯେ ସେ କଣ, ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ କରିଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଆସୁଥିଲା ସେ ପେଶୱାରରୁ ଅର୍ଡର ଦେଇକରି ମା ଆଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଫଳ ସବୁ ମିଳେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ଯୋଉ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପନିପରିବା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ପନିପରିବା ସବୁ ମଗାଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ତାଜା ରଖିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଟିକିନିକି କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ମାଙ୍କର, ଟିକିନିକି କଥା, ରୋଷେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ କଣ ହବ, କୋଉଠୁ କଣ ଆସିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା କେମିତି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ଥିଲେ। ସେ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର କରଣାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାହାର କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ମା ନିପୁଣା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର କଥା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଦରକାର ପଡିଲା ତାଙ୍କର କିଛି କାଗଜର ଖାତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖାତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି, ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ନିରୋଧା କଣ କଲେ ନା ବଜାରକୁ ଯାଇକରି କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ନୋଟ କପି ନେଇ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ଏକଥା ଶୁଣିଲେ, ମା କହିଲେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସାଇତିକି ରଖିଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ସେତେବେଳେ ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରି ଯାଇକି ବଜାରରୁ କିଛି କପି ନେଇ ଆସିଲେ। ଏବଂ ନିରୋଧା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ତ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ମହାନ ସୁଯୋଗ, ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ମହାନ ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିଗଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଚାଲିଥିଲା, ମା
ତାଙ୍କ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଲୋକକୁ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ। ନିରୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଛାଗଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ବଛା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ନିରୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ବଛାଗଲା, ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ କଥା କଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଭଳି ସେବା କରିପାରିବେ ଏ କଥା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଦା ତତ୍ପର ଥିଲେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆଦେଶ ମିଳିବ, କୋଉ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ପାଟିରୁ କଥାଟି ବାହାରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଚମ୍ପକଲାଲ। ତେଣୁ ନିରୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଛା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଠୁ ଅଧିକ ଭଲ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା ଆଉ କାହାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମା ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ମା ବାଛିଥିଲେ। ଏବଂ ମା ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ସେଇ ଆଶ୍ରମର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବରେ କଷ୍ଟରେ, ଅତି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଟି ସେଠି ଅତିବାହିତ ହଉଥିଲା, ଆମେ ତ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। କେମିତି ଭାବରେ ମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରମର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ହଉ, ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ଗୃହ ହଉ, କିପରି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଗତି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଆସିବା ପରେ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା, ସବୁକିଛି ସଜାଡି ହେଇଗଲା। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମା ହିଁ ଆସି ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଯଦି ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଯଦି ହେଇନଥିଲା, ତଥାପି ଟିକେ ସେ ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲେଜ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ମା ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଯେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲେଜନେସ ଆସିଲା। ଏବଂ କେବଳ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ହଉ ବା ମାଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ହଉ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କର ଶରୀର, ତାଙ୍କର କେଶ ରାଶି ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଥରେ এবି ପୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆସିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟ ହାପେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ୟୁ, କଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଲା? ତା ଅର୍ଥ ସେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେଶ ରାଶି ଏତେ ଚିକଣ, ଏତେ ମସୃଣ, ଏତେ ଚକଚକ କରୁଛି, ଯାହାକି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନଥିଲା। ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ମସୃଣ ଚକଚକ କରୁଛି ତାଙ୍କର ସେ କେଶ ରାଶି। ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ହାପେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ୟୁ, କଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଲା? ବିସ୍ମୟ ହେଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାହା କେବଳ ଥିଲା ଯୋଗଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସେଇ କେଶ ରାଶିର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ମା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କର କକ୍ଷରେ, ଯୋଉ କକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଥିଲେ, ତାର ବାତାବରଣ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମା ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଖବର କାଗଜ ଆସୁଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଖକୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ଘନ ଘଟା, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପେପର ଟିକେ ପଢୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପେପର ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତ ବେଶୀ କିଛି କାମ ନଥିଲା, ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ପେପରକୁ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ବସିଯାଆନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ ସେ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମା ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଗୁଡାଏ ଖବର କାଗଜ ଏଣେ ତେଣେ ଜମା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି
ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖବରକାଗଜ କୋଉମାନେ ପୁରା ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଖବରକାଗଜ ପଢିବାରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ତୃପ୍ତିର ଭୋଜନ, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଦ୍ୟଟି ପରସି ଦେଲେ ଯେମିତି ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପୁରା ତୃପ୍ତି ଭୋଜନଟେ କରେ, ସେମିତି ଯେମିତି ସେ ଖବର ଗୁଡାକରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ତୃପ୍ତି ଭୋଜନ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଖବର କାଗଜ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ସେଦିନ ପଢୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା। ଯେତେବେଳେ ଡେଲି ମେଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ ମତେ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କକ୍ଷର ବାତାବରଣକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଯୋଉ ଖବର କାଗଜ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରୁମରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ମା ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମିଥ୍ୟାର କକ୍ଷ। ଏଇଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟାର କକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଖବର କାଗଜରେ କିପରି ଭାବରେ ସବୁ ନିରର୍ଥକ କଥା ସବୁ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଲା ଭଳି କଥା ବାହାରେ, ବା ଅନେକ ଛୋଟ କଥାଟିକୁ ବହୁତ ବଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା ସେ କକ୍ଷର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମିଥ୍ୟାର କକ୍ଷ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମା ଏସବୁକୁ ପେପର ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, ସୁନ୍ଦର ହସଟେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ନିରତା ସେ ସମୟରେ ଭାବିନେଲେ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ପେପରଟି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ କର୍ଲି ଉଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ପେପର ଥିଲା ଯୋଉଠିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ ପଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ହସିଦେଲେ। ଏବଂ ନିରତା ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମା ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ତା ଉପରେ ମା ଟିକେ ଏତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ନଥିଲେ, ଯେମିତି ରେଡିଓ ହଉ, ଗ୍ରାମଫୋନ ହଉ ବା ଆମର ପଙ୍ଖା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ ହଉ। କେବଳ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରେଡିଓଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତେଣୁ ରେଡିଓଟିକୁ ମା ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଘଟଣାବଳୀ ସେ ରେଡିଓ ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ବା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଙ୍ଖା ନଥିଲା, କେବଳ ଟେବୁଲ ପଙ୍ଖାଟି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଏତେ ଗରମଟିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରଟି ପୁରୁଣା ଯେହେତୁ ଘରଟି ଥିଲା, ସେ ଘରଟି ମରାମତି ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ ଲାଗେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ ପରେ ଡେରିରେ ଲଗେଇଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳେ ସେଇ ଛାତରେ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନଟି ଲାଗିଲେ କାଳେ ଛାତଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଫ୍ୟାନଟି ପଡିକିରି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ମା କେମିତି ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି କେତେ ସତର୍କ ଥିଲେ। ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ତ ସେ ଏକବାର ସୁଯୋଗ ଦଉନଥିଲେ। ନିରତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, this shows how the mother guarded against all eventualities, inner as well as outer, and gave as little handle as possible to so-called accidents. ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ଯେମିତି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ଟିକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ତା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତାର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନ ପାଆନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟେଇବା ପାଇଁ, ସେ ବାହାର ଭାବରେ ହଉ ବା ଭିତରେ ହଉ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଯଦିବା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ହଉଛି ସେଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ବରାବର ସେଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ
ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଅସଚେତନ ଅଭାବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାଟେ ଘଟିଗଲା ରୁମ୍ ଭିତରେ, ଯେମିତି ପଡିଲେ ବାଘ ଚାଲକୁ ଏବଂ ଗୋଡଟି ହାଡଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ଆମ ଜୀବନଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବରାବର ଆମେ କଣ କରୁଥିଲୁ ନା ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ମା ଥରେ କହିଲେ, she said once that illness in their case are much more difficult to cure than in the case of sadhaks of the concentrated attack of the adverse forces। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ ତାକୁ ଦୂର କରିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସାଧକ ମାନଙ୍କ ରୋଗ ଦୂର କରିବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଯଦି ଦେଖାଦେଲା ତାକୁ ଦୂର କରିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଏତେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ସେତିକି ସେ ନିଜକୁ ଦୃଢ କରିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତ ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଆମକୁ ହୁଏ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଖାମଖିଆଲି ଢଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ମା ଅନ୍ୟ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମା ବରାବର ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସମଗ୍ର ଆଶ୍ରମ ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। କେବଳ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମା ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଏବଂ ଥରେ ବଜାରରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲା, ଯେ ମା ମନା କରିଦେଲେ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ବଜାରରୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମା ସତର୍କ କରିଦେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପନିପରିବା ଆସୁଥିଲା, ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ରନ୍ଧା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫଳ ଗୁଡିକୁ ବା ପରିବା ଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି କ୍ଷତି ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଗ ବିନାଶକ ଗୋଟେ ବିଶୋଧକ ଜଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ଦଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗଣପତରାମ ରେସ୍ତୋରାଁ, ଗଣପତରାମ ରେସ୍ତୋରାଁ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ବାହାରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହୁଏ ତ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ମା କଣ କଲେ, ସେ ଗଣପତରାମଙ୍କୁ ଦିନେ ଚାକିରି ଭେଟିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ରେସ୍ତୋରାଁ ଖୋଲ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସମ୍ମତ ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, କୌଣସି ଯେମିତି ବାହାରୁ ସେମାନେ ଖାଇକିରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେସ୍ତୋରାଁ ଗଣପତରାମ ରେସ୍ତୋରାଁ ବୋଲି ସେଟା ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ମା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଚାରି ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ କିରଣ ବା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ଯେମିତି ଢାଙ୍କି ରହୁଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମା ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଭାଟି, ସେ କିରଣଟି ସର୍ବଦା ମାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା
से समय मु तो अन्यमनस्क भाव थी एवं मु एइथि अन्यमनस्क थी जे मां को रक्षा करने को सदा सर्वदा मोर अंतर्जगत में सब बेले मां को रक्षा करने चिंता करुली एवं तार सुजोग नहीं से कौन कले दुष्ट शक्ति गुड़िक मोर अन्यमनस्कतार सुजोग नहीं मत आक्रमण कले तो माँ कहते दैट वाज माय फॉल्ट सेटा मोर भूल थिला जे मु अन्यमनस्क हो पड़िली एवं थरे मां कौन से गोटे मां शरीर किसी गोटे रोग देखा at one time her health suffered from a chronic trouble indicated by a swelling of the feet. I observed that every time the mother entered or left the room, Sri Aurobindo's eyes were fixed on her feet. कौन से एक मां देखा कि मां पादटी पूरा फुलिकी रही कौन से गोटे व्यतिक्रम शरीर देखादेला जहाँद्वारा गोड़टी पूरा फुलिकी रोला एवं जिते माँ से घर भर को प्रवेश करते घर भर जो बाहरी जाते सदा सर्वदा श्री अरविंद बराबर माँ गोड़ उपर आखिरी थाए कारण माँ कहते कौन से रोग जब आमको आटाक करे सहजरे परास्त करवाटा एत सहज कथा नुहे कारण से रोग गुड़िक कौन गोटे एकाग्र भाव में आसिक संघबद्ध भाव आक्रमण करते तेणु माँ श्री अरविंद से चक्षु माँ सदा सर्वदा जितकी समय से माँ रुहती प्राय समय माँ श्री अरविंद चक्षुटी से माँ गोड़ उपर निबद्ध थाए एवं तापर देखागला आस्ते 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 माँ पादटी से साधारण अवस्था को पूर्व अवस्था को फेरी आसला केवल स्वास्थ्य कथा नुहे सबू कथा माँ श्री अरविंद को जनाऊले आश्रम सब कथा निज विषय सब कथा युद्धर कथा प्रत्येक कथा ध्यान को जीवा पूर्व ध्यान को फेरिबा परे जदि केतबेले गाड़ी रे बुलिबा को बाहर को कौन कार्य जाऊँगी कौन दर्शनार्थी जो आसुँच देखा करने देखा करने पूर्व देखा करने सब कथा टिके निके आसी से श्री अरविंद को जनाऊले प्रत्येक कथा से तो माँ आमको बारंबार बारंबार लिखिं तुम जेकोसी कार्य तुम करुच प्रत्येक कथा तुम्हें जनईकरी जाओ जनाओ प्रत्येक कथा जनाओ जनईकरी घर बाहर फेरला जनाओ तर माँ प्रत्येक कथा श्री अरविंद कहते टिके नहीं कथा एवं श्री अरविंद चंपला बुझी नौले जे माँ खाद्य खाइबा शेष है कि नहीं से भोजन कले कि नहीं शोवा गले कि नहीं एवं जे पर्यंत माँ शोवा न जाइछन्ति से पर्यंत श्री अरविंद जाग्रत रोते से बिछा को जाऊन शोन कि जदि जो शुणती जे नहीं माँ शोवा गले शुणा पर श्री अरविंद बिछा को जाऊे जदि कौन से कारण हठात माँ जदि गाड़ी रे जाइछन्ति बाहर को कौन से कार्य जाइछन्ति फेरिबारे विलंब होउछि तेबे मध्य श्री अरविंद सब बारंबार पचारि बुझंती जे माँ फेरिले कि नहीं जेहेतु माँ दैनंदिन कार्य बहुत परिमाण थिला तेणु से कार्य सारिक आसला बेलू भोजन समय बेले बेले विलंब हो जाता श्री अरविंद किंतु जदि जानूले माँ भोजन व्यतिक्रम होची तथापि श्री अरविंद चाहू ना माँ कार्यक्रम हस्तक्षेप हो श्री अरविंद को जन दिगला माँ फेरबार विलंब होची माँ खाइबारे ठीक समय माँ खाद्य ग्रहण कर जदि कथाटी श्री अरविंद को जन दिगला तथापि श्री अरविंद माँ कौन से कार्य हस्तक्षेप कर आवश्यक है निहाती आवश्यक है सामान्य टिके परिवर्तन कार्य टिके परिवर्तन हाँपाई सूचना दौले किंतु कौन सी प्रकार गोटे बाध्य बाधकता करवा ये श्री अरविंद नीति विरुद्ध प्रकृति विरुद्ध से माँ क्षेत्र हो अन्य कौन साध्य क्षेत्र हो कौन सी प्रकार कार्य चाप प्रयोग करवा ये कथा श्री अरविंद जीवन में केवल देखा जाए ना कौन से कार्य से चाहू ना बाध्य कर कार्य
ଏବଂ କେବଳ ମାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଇବା ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଭୋଜନ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଭୋଜନ ସରିଲେ ମା ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ଏବଂ ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ସାଧକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କଠୁ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସାଦ, ସେତେବେଳେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପଟିଏ ଦଉ ଦଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପୁରା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭକ୍ତର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ସେ ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ଯଦି ବା ସେଇଠି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମା ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭକ୍ତ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କେବଳ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ରୁମରେ ମଧ୍ୟ ନିରତା ଦେଖିଲେ ରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଘଟୁଛି। ସବୁବେଳେ ମା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥା ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପୁରା ଢଳି 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 ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ତଳମଳ ଅବସ୍ଥା, ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ, ସେ ପାଖରୁ ଏ ପାଖ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଦ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକରି କାଳେ ପଡିଯିବେ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମା ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତି, କାଳେ ପଡିଯିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଭୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, କାଳେ ମା ପଡିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କରୁଥିଲେ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ମା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ପୁରା ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ ମା ସବୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଭୟଟି ଲାଗୁଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ, ସେବାକାର ଦଳକୁ, ଯେ କାଳେ ମା ପଡିଯିବେ କି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାଳେ ପଡିଯିବେ କି। କିନ୍ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ହଉନଥିଲା। ମା ଆସିବାଠୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ପୁରା ନିବଦ୍ଧ ଥିଲା ମାଙ୍କ ଉପରେ। ସବୁବେଳେ ମା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କେମିତି ହୁଏତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ପୁଣି କଣ ନା, ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉ କୁଣ୍ଡଉ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପାନିଆଟି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଯାଉଥିଲା। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେଶକୁ ମା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ରିବନଟି କଣ ହଉଥିଲା ନା ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ସେ ଢିଲା ହେଇକି ରହିଯାଉଥିଲା, ମାଙ୍କ ହାତ ସେଠି ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଭୋଜନ ପରସିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଚାମଚଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଡୁ ବାଡୁ ଚାମଚଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିଯାଉଥିଲା। ଯଦି ବାଢୁଥିବେ ବା ଥାଳିରେ କିଛି ପରସି ଦଉଥିବେ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଇକରି ମା ରହିଯାଉଥିଲେ, ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କାଟୁଥିଲେ, କିଛି ଫଳ କାଟୁଥିଲେ ଛୁରୀରେ, ସେ ଫଳ ଧରୁ ଧରୁ ବା ଛୁରୀ ଟିକି ଯଦି ସେ ଫଳରେ କାଟିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଟିକେ କାଶି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ବା କାଶି ଦିଅନ୍ତି, ହୁଏତ ମା ପୁଣି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ, କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 15 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ, ବେଳେ ବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ସେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାରୁ ଫେରନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ନିହାତି ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ସମୟ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି 15 ମିନିଟରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମୟଟି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ କଟି ଯାଉଛି, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ କମ ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ମା କଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ତରବର ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମାଙ୍କର ରାତି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଚିଠି ପତ୍ର ହଉ ବା ନୋଟ ବହି ହଉ, ରିପୋର୍ଟ, ହିସାବ ଖାତା, ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଥିଲା, ସେ ଚାଲିବେ। ସେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ହିସାବ ଖାତା ହଉ, ରିପୋର୍ଟ ହଉ ବା ଚିଠି ପତ୍ର ହଉ, ମା ସେଇଠି ସେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟା କାମ ହବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚାଲିବା କାମଟି ବି ହବ ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିଠି ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ବା ହିସାବ ପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେବେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଇଚ୍ଛା,
ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସାଟାର କରି, ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟୀଙ୍କର ଏଇ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଇଚ୍ଛାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କାରଣ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଚିଠି ପତ୍ରଟି ହଉ ବା ହିସାବ ଖାତା ହଉ ବା କୌଣସି ଆଉ କିଛି ଲେଖି ହଉ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଟିକେ ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଚାଲୁଥିଲେ। ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ମା ନୋଟ ବହି ଧରିକିରି ଖୋଲିକି ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ହାତରେ କଲମ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଏକ ଜଗତକୁ ମା ଚାଲିଗଲେଣି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେଇ ଜଗତରୁ ଏତେ ସହଜରେ ମା ଫେରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କଷ୍ଟକର କଥା। ତ ମା ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରନ୍ତି ନା ଟିକେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହ ତାକୁ ମାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପୁଣି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କ ଚେତନାଟିକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁପମ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଅନୁପମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପୁରା ଛିଡା ହେଇକିରି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ମା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକଲୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଟିକେ ହସି ଦେଇକିରି କୁହନ୍ତି ଆମେ ବିଶେଷ ଆଗେଇ ପାରିନାହୁଁ। ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ ମା ଆସିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କେମିତି ଶେଷ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାଟି ଯଦି ଆହୁରି ଡେରି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେଇଠି ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବାକି ରହେ ପୁଣି ପରଦିନ ପାଇଁ, ଆଉ କୌଣସି ଚିଠି ପତ୍ର ହିସାବ କିତାବ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ଖୋଲା ହେଇ ନଥିବା ଗୋଟେ କଲମକୁ ମା ଧରିକିରି, ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଲମଟି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନୋଟ ବହିରେ କିଛି ଲେଖିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଲମଟି ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ। ବିନା ଖୋଲାରେ କ୍ୟାପକୁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୋଟ ବହିରେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଥା ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ 15 ମିନିଟରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଛିଡାବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯଦି କେହି ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକିରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଥା ଉପରେ ମାଟି ହାତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ କଥା ସରି, କେତେବେଳେ ମା ପୁଣି ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଫେରି ଆସିବେ ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ସାଧକ ଜଣକ ସେଇ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକି ରହିଥିବେ, ମାଙ୍କର ସେଇ ବଳଦ ହସ୍ତଟି ତାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ରହିଥିବ। ହୁଏତ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସାଧକଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ନଇଁ ପଡିଥିବା ସମୟରେ, ମାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସେ ବଳଦ ହସ୍ତଟି ସେ ସାଧକଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଏବଂ ମା ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧକ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କକ୍ଷକୁ ସମବେତ ଧ୍ୟାନ ଯୋଉ ସମୟରେ ହୁଏ, ସେ ସମବେତ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ଟିକେ ବିଫୋର ଟାଇମରୁ ସେ ମା ତଳକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତ କିଛି ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଏ, ଏକଥା ଭାବିକି ସେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଯାଇକି ବସି ପଡନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ଗଭୀର ସମାଧିରେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ତଳେ ବହୁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଯେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ରାତି 1 ବାଜିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କରନ୍ତି ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଧ୍ୟାନରେ ଉଠିକି ତଳକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଫେରିଗଲେଣି, ସେତେବେଳେ ମା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମା ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଲୋକ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ମା ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଜି ଫେରିଗଲେ ଧ୍ୟାନ ନ କରିକି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ରହୁଥିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥା ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ, ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ନିରଜବରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚମ୍ପକଲାଲ, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉମାନେ ସେଠି ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ସେ ହୃଦୟରେ ଲେଖି ରହିଯାଇଛି ଯେ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା